हेलो एवरीवन मु एस के जेना आपको स्वागत करुच्ची इतिहास द्वितीय पाठ जार नाम है भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव। तो पूर्व क्लास आम पढ़ी जालियानवालाबाग हत्याकांड विषय जहाँकि 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख में घटी और रावलात आईन विषय। तो ये द्वितीय पाठ कौन आम पढ़ा प्रथम पढ़ा आम खिलाफत आंदोलन। चलते पढ़ा खिलाफत आंदोलन विषय। तुर्की राष्ट्रटी प्रथम विश्वयुद्ध समय मित्र शक्ति विरुद्ध युद्ध करथिला। युद्ध समय तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर दिया जहाँ फल भारतीय मुसलमान माने व्यथित और क्रोधान्वित होते। से भारतीय मुसलमान अली ब्रदर्स जहाँकि अली भ्राता बोली कहती समस्त जानी अली भ्राता विषय। तो से अन्यतम जी कि यही आंदोलन को परिचालना एवं सुचारू रूपे आगे नहीं। तो तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान मान धर्मगुरु बा खलीफा। खलीफा को समर्थन जनाई अली भ्राता जो आंदोलनटी करथिले ताहाकू कौन कहउथला ना खिलाफत आंदोलन। एथिपाई से गोटे कमिटी गठन करथिले जार नाम है खिलाफत आंदोलन कमिटी। से किसी जन मेंबर मध्य थिले। किए मेंबर थे चलते देखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी एवं अली ब्रदर्स। ओके तो देखिए फास्ट प्रथमे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फास्ट देखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे फोटोचित्र समस्त देखिपार निज मोबाइल को जूम कर फोटो ऊपर टच करी तो देखिपार क्लीयर भाव। ये होती अली ब्रदर्स, हकीम अजमल खां देखु एवं हसरत मोहानी समस्त पिक मुझे देदेची देखीदे भल से जूम करी। ओके तो देखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तांको मूल नाम था महिउद्दीन मोहम्मद एवं से थिले प्रथम शिक्षा मंत्री। स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं इंडिया विन्स फ्रीडम नामक एक पुस्तक मध्य से लिखिते एवं मरणोत्तर भाव में 1992 मसीह भारत रत्न सम्मान ने भूषित कराइथिला। तो आम जहाँकि डिस्कस कले कि ये किसी जन मेंबर अच्छा मेंबर तो पाईगले कमिटर मेंबर एवं 1919 मसीहा नवेम्बर मास मोहनदास करमचंद गांधी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भाव में मनोनयन होते है। तापर तुर्कीर सुल्तान को अधीन से सम्मेलन जो गठन होता से सभापति हेले महात्मा गांधी। से डिस्कस कराया कि तुर्कीर सुल्तान को अधीन यथेष्ट अंचल रखापी विशेषकर मुसलमान मान पवित्र स्थान न रखिले सरकार को असहयोग कराई कमिटी स्थिर कराइथिला। किंतु सरकार कर्णपात नक तुर्की उपरे ट्रिएटी ऑफ सेवर्स चुक्ति लदी देते जहाँफल कि भारतीय मुसलमान माने व्यथित और क्रोधान्वित होते। गांधीजी परामर्श क्रमे 1920 मसीहा जून मास 9 तारिख में अलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठक आयोजन करागला एवं यही सम्मेलन में इंग्रेज सरकार ठारू संपर्क छिन्न करने को निष्पत्ति नियागला। यह मुस्लिम लीग और भारतीय जातीय कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को समर्थन मध्य करथिला। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट है देखीद प्रथम आनुष्ठानिक भाव में 1920 मसीहा अगस्ट मास 1 तारिख असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता। आम पूर्व पाठ पढ़ते प्रथम अध्याय रावलात एक्ट विषय 1919 मसीह घटी मार्च 18 एप्रिल 18 गोटे मस भर सीमित था कहीं एप्रिल 18 रे गांधीजी ओहरी जाते से जालियानवालाबाग भली गोटे बृहत हत्याकांड होता। देखिपार पिक्चर समस्ते भल से जूम करके देखीदब टे तुम मोबाइल रे। ओके तो जालियानवालाबाग 1919 मसीहा एप्रिल मास 13 तारिख संगठित होता जो थे कि बहुत आहत होता सहित बहुत लोग मृत्युवरण करते। तो हम देखिले 1920 मसीहा अगस्ट मास 1 तारिख में आनुष्ठानिक भाव में असहयोग आंदोलन आरंभ कराला। ओके किसी कथा नहीं किंतु से दिन पूर्वाह्न आम समस्त लाल बाल पाल को चिन्हीचे से बाल गंगाधर तिलक देहांत होता। तिलक वियोग जनित शोक पालन आंदोलन आरंभर मिश्रित प्रक्रिया एक समग्र देश में
ହରତାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଇଠି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟା, ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟା। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବ ଏ ବିଷୟରେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। ତ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ତ୍ରୁଟି, ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହଣ୍ଟର କମିଟି ବିବରଣର ପକ୍ଷପାତିତା ତଥା ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ 1919 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ରାଓଲାତ ଆଇନ ଏବଂ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରୋଚିତ କାହାଣୀ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା 1919 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ହୋଇଛି ତା'ର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମ ଅମୃତସରର ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଠାରେ ଘଟିଥିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଲା ହଣ୍ଟର କମିଟି। ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ମସିହା। ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ 1919 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖରେ, ନୋଟ୍ କର ପିଲାମାନେ, 1919 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଏହି ଆଇନ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଆଇନକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆଇନକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେତେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଏଇଠି ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ତ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, 4ଟି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାର ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ନା ପ୍ରଥମତଃ ଭାଇସରାୟ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଭାରତରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ, ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବେ, ଭାରତର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ଯଦି ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନ ରହିବେ, ବ୍ରିଟିଶର ସଂସଦ ଆଗରେ ଯଦି ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇ ରହିବେ, ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଶିତ ଫଳ ପାଇବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତଉଛେ MLMକୁ, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଜଣାଇବା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ କି? ନାଇଁ ନା। ତ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅଧୀନରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ କ୍ଷମତା ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ, ତାର ଲାଭ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ କହିପାରିବାନି, ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବାନି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବା। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଦି କମ୍ କ୍ଷମତା ରହିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହିଁ ହେବନି। ତୃତୀୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି କ'ଣ ନା ଆମର ପରସ୍ପର ଭାତୃଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଏକତା ବଜାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥକ ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥତଃ କ'ଣ ରହିଲା, ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦିଆଗଲାନି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। 1919 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି 4ଟି ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଇ 1919 ମସିହାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ସଂସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିବ। 1919 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହଣ୍ଟର କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ। ହଣ୍ଟର କମିଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ଅମୃତସର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ
ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ହଣ୍ଟର କମିଟି। ତ ହଣ୍ଟର କମିଟି କ'ଣ ଥିଲା ଆସ ଜାଣିବା। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହେବାରୁ ସରକାର 1919 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 14ରେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ହଣ୍ଟର କମିଟି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ନୋଟ୍ କର 1919 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 14 ତାରିଖ ହଣ୍ଟର କମିଟି। ତ ଏହି କମିଟିଟି ଗଠନ କେବଳ ଏକ ଧୂଆଁବାଣ ସଦୃଶ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆମର ଏଥିରେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତର୍ଜମା କର ତଦନ୍ତ କର। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲେ କିଆଣି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ଼ସରେ ବ୍ରିଟିଶର ଆମର ସେଇଟାକୁ କିଏ ଲିଡ଼୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଲିଡ଼୍ କରୁଥିଲେ ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡ଼ସ ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ମତଲବ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ନା, ତାଙ୍କେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅ। 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି କଥା ନାହିଁ ପିଲା। 1940 ମସିହାରେ ତା'ର 21 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଧମ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ। ତ 1940 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିଲା ହାରି ତୁମ ବୁକ୍ରେ ମାର୍କ କରିଦିଅ ଏବଂ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର। 1940 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ନୋଟ୍ କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କେଉଁଠି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ପଚାରିବ ହେଲା। ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ସଭାରେ? କଲିକତା ସଭାରେ। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ? 1920 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା ନାଗପୁରଠାରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନଟି 1920 ମସିହାରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହି ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେଉଁଠି ଗୃହୀତ ହେଲା, କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ତାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ନୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଅସହଯୋଗ କହିଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛେ ସହଯୋଗ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳନୀତି। ତାର ମୂଳନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ଥିଲା ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳନୀତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ସେ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଥିଲା ଚାଲ ଦେଖିବା। 1919 ମସିହାରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେମିତି କହିଲି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହେବାର ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବା ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ, ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା। ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ଏବଂ ନାଇଟ୍ ସାର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏବଂ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ। ତୃତୀୟତଃ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥତଃ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖଦି, ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର, ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଓ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ। ଚାଲ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବହିରୂପକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପରି ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ରେ ଏଇଟା? ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ। କେବେ ସେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ? ଯେବେ ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1920 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ସେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜଙ୍କ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ କରାଯାଇଥିଲା। ୱେଲ୍ସ, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟି ନୂଆ ଶୁଣିଥିବ। ୱେଲ୍ସ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେଖିବା ଏ ୱେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ୱେଲ୍ସଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦେଖିବା, ତୁମ ମୋବାଇଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କରିବ ପାଇଯିବ ଆଫ୍ରିକା। ଓକେ, ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଦେଖିବ ବୋଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍ ହେଲା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବା, ଏ ଦେଖ ୟୁନାଇଟେଡ଼ କିଙ୍ଗଡ଼ମ୍, ଏଠାରେ ଅଛି ୱେଲ୍ସ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ୱେଲ୍ସ ହେଲା। ତ ସେଠାରୁ ଯୁବରାଜ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ କରୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ, ନୋଟ୍ କର ପିଲାମାନେ, 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ? ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରା ନ ଗଲେ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ନ ଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ତ ଚାଲିଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ନା ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ କେତେ ମସିହାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା? 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବନି ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିଭିତରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି? 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ, ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିବ ତୁମ ବହିରେ ହେଲା, ମାର୍କ କରିବ ଏବଂ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବ। 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଚୌରୀ ଚୌରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ 22 ଜଣ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରିସାରିଲେଣି। ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଦୋଳିଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କେବେ ତାହେଲେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ? ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବର୍ଦୋଳିଠାରେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା, କେତେଜଣ ପୋଲିସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନୋଟ୍ରେ ତୁମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଏବଂ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରିଦିଅ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ। ତାର ଦେଖିବା, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ, ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ଏତେ ଜୋର ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନଟିକୁ ଯଦି ଜଣେ ସଡ଼ନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଯିବେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। 1922 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳାଫଳରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ 1922 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ
भविष्यत विप्लव ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଛୋଟକାଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବୃହତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 1922ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଖଲିଫାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହୋଇଥିଲା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ମୁସ୍ତାଫା କମଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁର୍କୀର ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଖଲିଫା କିଏ ଥିଲେ ନା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ସୁଲତାନ ଯାହାକୁ ମାନୁଥିଲେ ହେଲା, ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ବା ଖଲିଫା। ଓକେ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପରେ ଭାରତରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିବ ଯଦି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନଟେ ଯଦି ସଡ଼ନଲି ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍ତାଫା କମଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ଆମର ଖଲିଫା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା? ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବି ସେଥିରେ କିଛି ଯୌତିକତା ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଏ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଇଂରେଜ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।